cô nơi bị khối nhung đi mà các bạn smile nàng lan đi bơi mà các bạn đi từ lại việc đọc pram mơn rồi là chỉ tôi tới bụi bờ dương ní cứ về chợ dương làm visa ra làm đấy miền China dương tinh chấm luôn ở Pompei các bạn anh ấy châu mà tàu chiếng này vô mà các bạn chương mà tao và về luôn tôi muốn mình tranh lan mà anh đi bụi pram đi chấm nói pizza for we lút lo lửa sách tràn đại phương ở nhà chấm tới vị trí nàyสำหรับโกมวยนี้Red Boyนี้บัดดองคือจึงผลัดบานปีปอนแต่ใบปอนดกโยนแต่ประกาศไม่ทาบานสมาร์ปีปอนแต่ใบปอนก็บาโกเปอร์เซ็นต์มาเชื่อกะสิกอยืงกวาดเบียนโกยี่ให้กับจองบานปุ๋ยรอนี่ตื้อคือจำนายมันชนะถึงปีมุ้นได้ SV อัตอนเมียนปุ้ยหล่มไหลอัดคราวปีมา100เติมมา150 ล้านตอนนี้เลยนี้ SV เมียนปุ้ยประกาศให้ผลิตสเปิร์มโดยครูนไอเดนตีนี้คือแต่ไซส์10 ล้านแต่50 ล้านโอ้ถูกเลยจึงแปะกระดาษบัญชำละโหแต่ดอกก็จังลวดแต่ปรมปีชแนมคือกำพลยังติงจะล็อกปีมาเมินมาปอนอาจละโหดอกมาเมินปีปอนเอาแต่ปุ้ยบอก SV เบอร์บอมโปนเด็ดทลอปโฮไซโกโอสลีให้นางโฮไซโกประมาณคือสระเดียงขณีรูเชียดโดยขณีนักนงมาดบอกเกนั่งซูเปอร์มันนั่งเกมียนโอสลีบางคนโยนมาดันเติมขณีเทียบเนี่ยเบอร์ดอกสติ๊กเกอร์เจ๊อยากดังทำมวยนาโอสลีโรซี่กันแต่ยูสควอลเพลย์กันแต่ฉบับขยมบาซอมกระซอลสวากุ้มมากันการวิธีเนี่ยนอมเพลย์โรบอทบิสเนสแคมโบเดียรูเกียรติง่ายยำโดยเมียนตุ่มนกใจมาเสิร์ฟประหกกีรมเมียนปรามรูจิตสะสมอมพอดสำหรับมหอบอาซีหนึ่งมหอบอันตรจีนมาเสิร์ฟประหกกีรมโมตนาเพียบผลิตภัณฑ์ขมายกินากับซิลตระบานพลังตามซองดา GMP ในขนมโรงจักรบ่อยืงให้การจื้อเจ้ามันตรำแต่ในกัมพูชีเตปันท้ายในจิตมาเพย์ประเทศจุ่มไว้พิภพโลกกินากับซิลคือชื่อจุ่มเรื่องระบบขยมสำหรับบำบัดรอการชื่อจกจับบ่ต่อเนี่ยโกnơi bị khối nhung đi mà các bạn smile nàng lan đi bơi bạn từ lại về bạn chân mà các bạn đi từ lại về đọc pram mơn rồi là bạn hay tọt nhiều mơ tụm hung view thôm mình tên và ngày đi nomต่อเนี่ยmò mơ mục rồi bo bạn thay muối đạiกระป๋องcaoในขนมไข่ไก่bạnต่อเนี่ยเคยท่าจีโก้bàn tay này đi bạn chia cạ sẽ than cô và tận tay miền lẹ cả nạ chia cạ sẽ than đài phở lật nơi bụi cô bạn chia cạ sẽ than mê chỉ vật cô bạn đi chiều mục rồi bo tầm bô muôi bạn nơi sọc không ai dương đài một đo bên đi bạn dạ bên của muôi cho nam đi cứ con phở lật côn cô bạn là hốt đo chiêng phèm pon cô ấy bạn hay đi cứ chia mê ba bụi bạn đại quạt nòm trâu màu nắng bạn hay nômต่างออกเนี่ยมาเมื่อท่าตามุกระบอนี่วิบัตินะให้จงให้ไอ้โก้นั่งวิทไลไหมให้โก้ไลยังโยตกับสายจังจะนั่งได้ยังจะสู้จะสู้บ้างบ้านนี่คือกสิทาน SV บ้า SV Rand ประกาศภายในมันชนะไหม SV Rand จึงประกาศชนะปีปอนดับผมบ้วนบ้างขนมลองเป็นโควิดอย่างนั้นนะบ้านให้ไอ้จิตกระไดสมัยทมกี่ประกาศกสิทานโก้กิ่งจำโก้lụa sạch dương ní ọt lụa sạch đi lụa cồn lụa sperm lụa mê chỉ vật cổ bà đại pui bà pui lò bà hay mà đo bên ní bộ môi chnam hơi bà bộ môi chnam ní ta à với chia chắc không bị sai thôm rồi bỏ SV bà ở cồn mà đo tiết bong là ngay đôi bong miền Bắc chắc mấy thang có đi chuẩn bị trap ta đo bong pomไปchia cắt scoiต่อเนี่ยทางSV Rand คือយើងបានបង្កើតកសិដ្ឋាននេះឆ្នាំ2019គិតទៅ6ឆ្នាំបាទហើយចក្ខុវិស័យរបស់ SV Rand គឺអភិវឌ្ឍពូជគោ5ម៉ាន់ហើយបង្កើនការផលិតពូជគោ5ម៉ាន់ហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់សាច់គោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានាំចេញក្រៅប្រទេសផងដែរនេះគឺជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងអញ្ចឹងដូចបងមានភាសាថាពូជគោថ្លៃមិនមែនយកមកកាប់ទេប៉ុន្តែយើងផលិតទឹក sperm មកវាដើម្បីយកទៅបង្កាត់ជាមួយនឹងគោទន្លេរបស់យើងបាទតោះគ្នាឃើញ$15,000នេះមិនមែនយកវាយកមកកាប់ទេអត់ទេយកមកបង្កាត់ពូជបាទកាត់ពូជបាទអញ្ចឹង
ហើយថ្លៃចឹងយកមកពីណានេះ បាទអានេះយើងទិញមកពីខាងក្រៅប្រទេសតែម្ដងហើយជាទូទៅពូជរបស់យើងនេះគឺវាយើងយកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានច្រើនយើងទិញចំនួន8ក្បាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីសមាគមអភិវឌ្ឍពូជគោចឹងបងបាទហើយអានេះ$150,000បាទមានអាថ្លៃយ៉ាងហ្នឹងឯងមាននៅកសិដ្ឋានយើងនេះមានពូជលំដាប់របស់វាហ្នឹងរហូតដល់$25,000បាទហើយមានពូជមួយទៀតដែលជាបារបស់វាហ្នឹងក៏យើងបានទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដែរតម្លៃរហូតដល់$30,000ដែរបាទហ្នឹងនឹងចូលមកក្នុងកសិដ្ឋានយើងប្រហែលជា2-3ខែទៀតបាទយើងនឹងដឹកមកដល់មើលឃើញមិនមួយពូជប្រាម៉ាន់នេះដែល SV ខំប្រឹងហើយយើងយកសតា$25,000 $30,000មកនេះបាទចង់ជម្រាបប្រាប់បងក៏ដូចជាបងប្អូនផងដែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនគាត់បានសួរនាំកន្លែងហ្នឹងដែរថាហេតុអីបានយើងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទិញពូជល្អបាទដោយប្រមាណឆ្នាំមុននេះឃើញក្រសួងកសិកម្មរបស់យើងក៏បាន share អំពីពូជគោលំដាប់នៅលើពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលគាត់មានមេតម្លៃរហូតដល់$4 លានហើយជាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយកាលមួយឆ្នាំទៅគេដេញថ្លៃមេមួយហ្នឹងរហូតដល់$4 លាននៅប្រទេសក្រៅហើយមានការគ្រប់គ្រងនិង share ពីក្រសួងកសិកម្មយើងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ SV យើងបានទិញពូជគោដែលថ្លៃនេះមកគោដៅរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍពូជរបស់វានឹងឲ្យល្អជាមួយនឹងគោប្រជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រកាសជាមួយនឹងគោទន្លេវាកើនសាច់ច្រើនជាងគោនៅក្នុងស្រុកយើងមានន័យថាទឹកស្ពើមវាដាក់ជាមួយនឹងគោទន្លេបានឈាម50ប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំវាបានទម្ងន់រហូតដល់500គីឡូទៅ800គីឡូអាស្រ័យលើការថែទាំដែលពូគាត់ចិញ្ចឹមវាខុសពីពូជគោយើងធម្មតាដែលអត់ទាន់ប្រកាសមួយពូជនេះបែបណាបែបថាការលូតលាស់ទិន្នផលមានថាការលូតលាស់បើសិនបើយើងធៀបមួយគោក្នុងស្រុកយើងវាកើតកូនមកដូចគ្នាប៉ុន្តែវាបានទម្ងន់ចន្លោះខ្ទង់250គីឡូទៅ300គីឡូឯងចាប់ពី2ឆ្នាំប៉ុន្តែអានេះវាគុណជា2គុណជា3អញ្ចឹងវាបានច្រើនអញ្ចឹងវាចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយដែល SV យកចិត្តទុកដាក់រឿងពូជនឹងសំខាន់ខ្លាំងមកបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបប្រាប់បងកសលដែរមានន័យថានៅស្រុកគេនៅពេលដែលរយៈពេល2ឆ្នាំគេអាចលក់គោមួយបានចន្លោះខ្ទង់6 លាន5 លាន6 លានឬក៏7 លានបាទគោកាប់សាច់តែគេគិតដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងកសិករគាត់លក់ឲ្យ SV យើងទិញយកមកធ្វើសត្វឃាតមានថា600គីឡូយើងទិញ1គីឡូ11000បច្ចុប្បន្ននេះ11000អញ្ចឹង11000នេះ600គីឡូបងប្អូនគិតមើល1គីឡូ11000វាបានចូលចង់6 លានណាចូល6 លានគេគុណទៅបាទមួយក្បាលហើយគាត់ចិញ្ចឹមរយៈពេលទៅ2ឆ្នាំហ៎បាទអញ្ចឹងតិចទៀតនាំបងប្អូនគ្នាទៅមើលបាទនៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺជារោងគោដែលគាត់បានកំពុងប្រកាសពូជបាទហើយបងប្អូនគ្នាកំពុងមើលនេះអូយអស្ចារ្យមែនតើស្រឡាញ់កសិដ្ឋានអីស្អាតម្លេះបាទនៅខាងក្រោយនោះភ្នំបងប្អូនមើលភ្នំហើយវាលស្មៅយ៉ាងស្អាតនិយាយរួមគោក៏សង្ហាលយបាទហើយគាត់មានកន្លែងតែចិញ្ចឹមគោបាទដើម្បីប្រកាសពូជហ្នឹងហើយយើងមានអាគារនេះអាគារអីគេអានេះ Cement Center ទីផ្សារទឹកស្ពើមបាទហើយយើងផលិតបានច្រើនណាមួយខែនិយាយរួមទៅសម្រាប់គោមួយនេះ Red Boy នេះបាទយើងផលិតបានម្ដងគឺយើងផលិតបាន2000ទៅ3000ដុសមានថាបើយើងយកទៅប្រកាសមានថាបានស្មើនឹង2000ទៅ3000ក្បាលគោបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតម្ដងណាបាទហើយចង់ជម្រាបប្រាប់ដែរមានថាបងប្អូនចង់មានគោបាហើយចង់យកទឹកស្ពើមមកផលិតនៅទីនេះហើយមកពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យធានាថាមេជីវិតយើងល្អហើយយើងប្រកាសជាប់100%ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកមកប្រកាសទីនេះបានអញ្ចឹងណាបើយើងទទួលគោខាងក្រៅដែរបាទយើងទទួលសេវាកម្មដើម្បីគាត់យកមកប្រកាសពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែមួយនឹងឯងដែលមានមន្ទីរពិសោធន៍ជាក់លាក់ហើយកន្លែងបង្កាត់ពូជគោល្អបាទត្រូវហើយបងហើយពីមុនមកបងប្អូនយើងគាត់ចង់បានទឹកស្ពើមគឺយើងយកពីប្រទេសក្រៅមកទៅជិតខាងបាទប៉ុន្តែពេលនេះយើងកុំយកពីជិតខាងទៀតបើថាយើងមានកន្លែងយើងហើយអញ្ចឹងយើងផលិតក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទតោះគ្នាមុនចូលមើលតោះគ្នាមើលគោនេះអូហើយធំម្លេះបាទនេះបដោយវាយើងវាស់មិញស្មើឡាន Isuzu នេះបាទឡាន D-Max នេះបដោយវាស្មើហ្មងហើយកម្ពស់វាកម្ពស់ឡានណាបាទបាទ
ចឹងដូចបងមើលចឹងបើយើងធ្លាប់ឃើញប្រាម៉ាន់ដែរប៉ុន្តែប្រាម៉ាន់ការលូតលាស់ការធំបាវាអាចធំក្រោយស្ដួចមុខធំមុខស្ដួចក្រោយវាអត់ស្មើស្រាប់ចឹងទេអានេះគឺវាស្រាលទាំងក្បាលទាំងរាងទាំងអីទាំងអស់ទាំងការដងខ្លួនវាចឹងបាទវារៀងស្មើគ្នាមកហើយនេះប្រហែលគីឡូអានេះចូល1តោនជាងនេះអូមកក្បាលជាង1តោនបាទនិយាយរួមទម្ងន់មិនចាញ់ឡានប៉ុន្មានទេបាទហើយទំហំវាបដោយខ្ញុំជាក់ផ្អើលហើយគោអីក៏ធំអីធំម្លេះបាទទៅអនាគតតើបើសិនបើបងប្អូនកសិករនាំគ្នាប្រកាសពូជឲ្យវាទៅជាសុទ្ធដោយអាមួយនេះបាទវាត្រូវការពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបើសិនបើចង់ឲ្យបានឈាម 100% សុទ្ធអានេះគឺត្រូវការរហូតដល់10ឆ្នាំអូពីព្រោះគោវា2ឆ្នាំវាអាចមួយចំនួន2ឆ្នាំមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងហើយបើចង់បានឈាមសុទ្ធត្រាតែយើងចំណាយពេលរហូតដល់10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយបានបងថាអាចបានគោឈាមសុទ្ធនឹងវាថ្លៃមែនភាសាកសិករគ្នាចំណាយពេល10ឆ្នាំបាទនឹងបានឈាមសុទ្ធបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាតោះគ្នាទីនេះគឺជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមបាទមុខរបរថ្មីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យគោនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីទៅអនាគតគឺយើងមានពូជគោល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងតោះនាំគ្នាទៅមើលរោងគោទាំងអស់គ្នាហើយទៅស្គាល់គោជាច្រើនបាទនៅក្នុងរោងនោះបាទឥឡូវកំពុងនៅក្នុងរោងហើយឃើញគោដូចមិនសូវច្រើនទេដោយសារគោថ្លៃអូបាទគោពូជណាបាទហើយមើលទៅមានពូជអីខ្លះហើយតម្លៃវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទខុសគ្នាបាទនៅក្នុងនេះសិតតែគោ5ម៉ាន់ទាំងអស់គ្រាន់ថាវាមានឈាម100សុទ្ធបាទវាមានឈាម85វាមានឈាម75វាមានឈាម50បាទដោយសារតាមចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងតាមចំនួនយកពូជមួយនេះមិនឈ្មោះ Red Boy បាទយកពូជរបស់ Red Boy យកទៅប្រកាត់មួយគោធម្មតាដំបូងវាបានឈាមឈាម50% 50%បាទ50%បាទហើយយើងរើសមេបែបណាដើម្បីត្រូវមួយវាបាទមេគឺព្រមមេបើនៅក្នុងក្រោលនេះគឺមេសត្វឈាម50ជាងប៉ុន្តែបើយើងប្រកាត់ជាមួយគោប្រជាជនយើងគឺគោតលេយើងធម្មតាគោតលេបាទគោតលេធម្មតាបាទប៉ុន្តែគោតលេហ្នឹងយើងត្រូវរើសមេគោដែលធំដូចវាអត់ទេអត់ចាំបាច់ទេមេតលេដែលគាត់ថាវាខ្ពស់ល្មមមិនថាឆ្អឹងធំដែលប្រជាជនយើងចាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទលើកឡើងតែគោនេះហីគោបែបនៅខាងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីដែលគោគេហៅថាគោក្នុងស្រុកយើងទូចបាទមេទូចបាទអាហ្នឹងយើងប្រកាត់ទៅគឺពិបាកដល់ពេលដែលវាកូនវាកើតមកវាចន្លោះខ្ទង់40គីឡូដែរអូអញ្ចឹងមេទូចគឺពិបាកបង្កើតទៅត្រូវមួយគោតលេគឺត្រូវបាទបើគោតលេតាគៀកឆ្អឹងវាធំអញ្ចឹងវាសួរបង្កើត Red Boy នេះពណ៌ក្រហមណាដល់ពេលទៅបង្កាត់ភាគច្រើនគោតលេពណ៌សវាចេញមកពណ៌អីភាគច្រើនសឹងថា70ទៅ80%ក្រហមចេញមកកាត់មកបានច្រើនបាទវាមានតែ Red Boy តែមួយទេពេលតែយើងមានCaesar ពូជវានៅក្នុងនេះណាចាំយើងទៅមើលដល់គ្នាមាន Caesar មានតាក់តងទៅនឹង Red Zone បាទវាមាន Apache បាទវាមាន Pro Backlot វាមានពូជច្រើនឈ្មោះវាខុសពណ៌គ្នាតែពណ៌ក្រហមទាំងពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែពូជវាខុសគ្នាបាទពូជវា5ម៉ាន់ដូចគ្នាគ្រាន់ថាឈ្មោះវាខុសគ្នាហើយនឹងផិនភាគវាវិលៀងគ្នាបន្តិចបាទហើយវាមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាបាទប្រទេសផ្សេងគ្នាជាច្រើនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមាគមអភិវឌ្ឍពូជគោ5ម៉ាន់ខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះនៅរៀបចំឲ្យវាស៊ីបាទស៊ីនេះឃើញខាងនេះសើមេបាទខាងហ្នឹងមេខាងនេះសើបាបាទខាងនេះបាហើយនឹងខាងនោះមេមួយចំនួនបាគឺយើងអត់ដាក់លោកឡំគ្នាជាមួយមេគេថាប្រខាំងវាផ្សេងហើយបាអត់ដាក់ចូលមួយបាទេបាទជុលគ្នាអានេះនៅមួយគ្នាអត់បានទេអូបាទវាខុសពីគោធម្មតាបាទហើយកម្លាំងវានេះមិនដឹងជានេះអ្នកខ្វៀលនេះមិនដឹងបាទទប់វាអត់រួចទេត្រូវហើយបងបាទប៉ុន្តែនេះវា slot ដោយសារតែយើងប្រវឹកវាមិនថាការដែលគេចិញ្ចឹមនៅកសិដ្ឋានគេដែលយើងទិញមកហ្នឹងគេប្រវឹកវាតាំងពីវានៅទូទៅកើតមកដូចគ្នាដែរអូអញ្ចឹងវា slot ចុះឥឡូវបងប្អូនកសិករនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅពេលដែលគាត់ប្រកាត់ពូជប្រាម៉ាន់នេះបាទតើគាត់អាចរៀនសូត្រពីរបៀបដែលគាត់ខ្វៀលប្រហាត់បានពីតូចដែរទេបានមេថាដោយសារយើងមានមន្ត្រីបច្ចេកទេសយើងតាមខេត្តហើយជាពិសេសគឺបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន SV Radio យើងមានដុកទ័រផ្នែកខាងមើលថែទាំគោនឹងតែម្ដងបាទគ្រាន់ថា
ការបរៀនបែបនេះគឺសម្រាប់តែគោនឹងយើងចំលក្ខណៈគោពូជមេថាគាត់ទុកធ្វើមេគាត់ទុកយកទៅប្រកួតសម្រាប់ពូជល្អអាហ្នឹងយើងប្រហាត់វាអញ្ចឹងបានតែបើសម្រាប់យើងចំគ្រាន់តែយកកូនទុកលក់កាប់សាច់អាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ប្រហាត់វាអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ប្រហាត់ទេប៉ុន្តែដាក់ឲ្យវានៅមួយគ្នាបាននៅមួយគ្នាបាននៅក្រៅមួយគ្នាបានបាទដោយសារយើងដាក់វានៅតម្លៃនេះគឺដោយសារត្រូវការមើលថែខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងដោយគាត់កំពុងឆ្កឹះអាដៃនេះឆ្កឹះអីនេះបាទអានេះគាត់កំពុងឆ្កឹះដើម្បីអីនេះដៃនេះឆ្កឹះដៃនេះមានថាដើម្បីឲ្យវាសាំងហើយបរៀនវារបៀបវិឈររបៀបវានេះទៅអញ្ចឹងខាងមកខាងបច្ចេកទេសនិយាយទៅជួយបង្ហាញតិចមកខ្ញុំឃើញអាដៃនេះឆ្កឹះជើងឆ្កឹះអីហ្នឹងដើម្បីអីឆ្កឹះដើម្បីវាចេញរៀងឈរអូបាទកន្លែងណាយើងឆ្កឹះវាកន្លែងអូបាទឆ្កឹះដើម្បីឲ្យវាចេញរៀងមកឲ្យវាឈរឲ្យវាត្រូវបាទឲ្យឈរវាត្រូវហើយវាឈរឈ្ងៀមហ្មងបាទ5ម៉ានឈាមសតដូចគ្នាប៉ុន្តែអាសម្រស់ហើយនឹងរូបរាងវាក៏អត់ដូចគ្នាដែរបាទវាអានេះមិនខុសពីមនុស្សណាមិនថាមានអ្នកស្អាតមានអ្នកអត់សូវស្អាតសម្រស់វាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគោដូចគ្នាបាទនេះគឺវាល្អទាំងដងខ្លួនហ្នឹងគឺពូជវាពីមុនមកហ្នឹងគឺវាល្អហ្មងបាទហើយជំរាបប្រាប់បងដែរមានថាគោយើងថ្លៃមិនមែនដោយសារតែឈ្មោះវាថ្លៃទេបាទដោយសារតែពូជអំបោសាវតាវាហ្នឹងវាល្អតចំនួនមកអូបាទឈាមរបស់វាតចំនួនមកអញ្ចឹងហើយវាមានសាវតាមានសម្បត្តិកំណើតរបស់វាច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងហើយវាថ្លៃហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺវាបានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតយកពានបាទអញ្ចឹងអានេះវាបានពានដែរអូបានពានរង្វាន់ដែរយើងទិញ150,000អាទិញ25,000ហើយអាមួយទៀតដែលកម្រងមកហ្នឹង$30,000ហ្នឹងបាទគឺជាគោដែលឈ្នះពានប្រកួតជាមួយនឹងគោផ្សេងទៀតបាទដោយអាមួយលើ7ហ្នឹងគឺតម្លៃវាថ្លៃដែល SV ជាមួយនឹងបងសាលីអូមើតដែលគាត់ជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាក្នុងការស្រឡាញ់ពូជគោល្អហ្នឹងណាគាត់ទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកគឺពូជគឺគោហ្នឹងវាជាប់ពាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេប្រកួតហើយយើងនឹងក្រុងដឹកមកដល់ប្រហែលជា 4-5 ខែទៅអាចមកព្រោះឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែយើងចូលមកដល់ប្រទេសជិតខាងហើយយើងនឹងក្រុងដឹកមកទៀតអញ្ចឹងបងបាទហើយតើពេលគេឲ្យពានវាគេឲ្យទៅលើអីទី1បង្ហាញអំពីសាវតារបស់វាថាតើឧទាហរណ៍ថា Red Boy នេះមានថាបារបស់វាឪរបស់វានឹងឈ្មោះអីគេហើយលពុករបស់ឪវានឹងតិចតានេះនឹងឈ្មោះអីគេហើយវាឲ្យពូជនឹងស្អាតដូចវាដែរអត់អញ្ចឹងគេមើលសាវតារបស់វាហើយអានេះគឺគេចោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់វាហើយគេអាច search នៅក្នុង Google system គេឃើញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេយកទៅប្រកួតគេប្រកួតតាមពីរៀងតាមពីសាវតារបស់វាបានពូជល្អហ្នឹងប្រហែលចំនួនបានគេសម្រេចចិត្តថាគួរឲ្យវាលេខប្រមាណបានពៀនអត់អីអត់អញ្ចឹងណាបងបាទឥឡូវមុខវាអញ្ចឹងបាទជួយណែនាំគ្នាយើងតិចមើលមុខវាយ៉ាងម៉េចតែវាមើលទៅចេញមកសុតអញ្ចឹង slow បាទអាមួយនេះ slow ណាបាទ slow បាទហើយស្លឹកត្រចៀកវាមិនដែរនេះអានេះស្លឹកត្រចៀកវាមិនអីទេមានថាវាអត់វែងដូចឥណ្ឌូប្រេស៊ីលទេឥណ្ឌូប្រេស៊ីលវាធ្លាក់ចង់ដល់នេះអូហើយអាហ្នឹងបើធៀបជាមួយអានេះគឺខុសគ្នាដាច់ហើយបាទហើយបងប្អូនប្រជាកសិករយើងបើសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាអានេះមួយណាល្អជាងគឺបើនិយាយពីសាច់5ម៉ាន់គេយកមកធ្វើសត្វធាតុគឺល្អជាងបាទហើយវាផ្ដល់សាច់បានច្រើនជាងយើងកាប់រាល់ថ្ងៃនៅសត្វធាតុយើងនេះសម្រាប់គោ5ម៉ាន់ឈាម5ទម្ងន់600គីឡូវាកាប់ចេញទៅយើងដកក្បាលដកស្បែកដកខ្លួនឆ្អឹងចេញទៅគឺវាបានទម្ងន់ជាសាច់មកហ្នឹងណាបាទយើងបានរហូតទៅដល់57ទៅ 60% អូបាទមិនន័យថាដកគ្រឿងក្នុងចេញបាទអានេះគឺគោ5ជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយតទៅពេលគោធម្មតាដកទៅសល់ប៉ុន្មានគោធម្មតាបានចន្លោះខ្ទង់ 45% គឺច្រើនណាស់អូបាទ 40% ទៅ 45% គឺច្រើនក្របាន 50% បាទនិយាយរួមពូជប្រាម៉ាន់នេះចំណុចពិសេសរបស់វាលូតលាស់លឿនហើយសាច់ច្រើនបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមទៅវាចំណេញបាទហើយសំខាន់ទៀតទីផ្សារនៅពេលដែលយើងយកសាច់5ម៉ាន់ទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីផ្សារដែលប្រជាជនគេចូលចិត្តទៅហូបនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមណាបាទគឺសាច់គោ5ម៉ាន់គឺសាច់ផុយ
ធៀបជាមួយគោក្នុងស្រុកយើងសាច់គោប្រមាណគឺផុយល្អទាំងសាច់ផ្លូវក៏ដែរសាច់ផ្លូវក៏ដែរគឺយើងយកមកធ្វើ steak គឺល្អជាងគោក្នុងស្រុករបស់យើងគោក្នុងស្រុករបស់យើងសាច់វារៀងស្វិតបាទហើយយ៉ាងហើយបានជាអ្នកដែលគេចូលចិត្តនៅចូលហូបនៅសាគានៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗធំៗហ្នឹងគេថាគេចូលចិត្តអីគេគោអូស្ត្រាលីគោបាក់ឈូក៏អីចឹងគេថាគាត់ទៅពីទៅលាយខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែ5ម៉ាន់គឺវាចូលនៅក្នុងលំដាប់លេខ5នៃពូជគោលំដាប់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើគោក្នុងស្រុកយើងពូជគោយើងអត់តាន់ចូលលំដាប់ហ្នឹងឯងបាទនេះចូលលំដាប់គេតើការចិញ្ចឹមគោ5ម៉ាន់ហើយ Wagyu ហ្នឹងវាខុសគ្នាទេបាទខុសគ្នាបងគោ Wagyu គឺវាចិញ្ចឹមដែលល្អសាច់វាដែលផ្កាយលំដាប់ផ្កាយ5កម្រិត5ហ្នឹងណាបាទគឺប្រទេសដែលគេចិញ្ចឹមទៅវាត្រជាក់បាទហើយនឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងចំណីត្រឹមត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងយកគោនឹងមកចិញ្ចឹមស្រុកខ្មែរយើងវាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យសាច់វាដូចសាច់ដើមរបស់វាគឺអត់ដូចទេកាសធាតុវាកាសធាតុខុសគ្នាប៉ុន្តែបើ5ម៉ាន់គឺនៅរក្សាបានបាទ5ម៉ាន់រក្សាបានដោយសារនេះប្រឡែងជាមួយនឹងគោតលក់ខ្មែរយើងបានអីបានទាំងអស់វាស៊ីស្មៅខ្លីមិនក៏វាស៊ីកើតចំបើក៏វាស៊ីកើតដែរអត់រើស្មៅទេអត់រើស្មៅបាទហើយធន់នឹងជំងឺធន់នឹងជំងឺគោនេះធន់នឹងជំងឺអានេះគឺបងប្អូនកសិករគឺគាត់បានចិញ្ចឹមជាក់ស្ដែងហើយដែលបានប្រកាសមួយ SV នេះវាចូល 5000 ក្បាលហើយបាទរយៈពេល6ឆ្នាំចូល 5000 ក្បាលអាហ្នឹងទិន្នន័យយើង record ជាមួយការប្រកាសហ្នឹងណាបាទវាធំធាត់លឿនហើយវាមិនស៊ីរើសចំណីទេអត់រើសចំណីទេងាយស្រួលឲ្យកសិករយើងស្រួលចិញ្ចឹមបាទធន់យើងជំងឺហើយនៅនេះខ្ញុំឃើញដាក់ស្មៅយើងមានស្មៅផ្អកមួយបាទស្មៅផ្អកស្មៅធម្មតាស្មៅស្រស់អញ្ចឹងវាស៊ីបើគេមើលស្មៅចំបើមានចំណីបាវទេស៊ីធម្មតាបាទមានធំអញ្ចឹងអត់មានចំណីបាវទេអានេះយើងដាក់តិចតួចដែរដើម្បីឲ្យវាមានប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជួយបន្ថែមអញ្ចឹងជួយបន្ថែមប៉ុន្តែជាទូទៅគឺស្មៅយើងធម្មតាហ្នឹងគឺវាស៊ីបានបាទយើងអត់សូវប្រើចំណីបេទេព្រោះអាហ្នឹងគេថាទៅវានេះវាចំណាយច្រើនដែរអញ្ចឹងបាទឥឡូវបកមកដោយសារនៅនេះគឺជាកសិដ្ឋានExperience បាទ Experience ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើការផលិតពូជបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនលក់គោទេនៅនេះបាទគឺលក់ទឹកស្ពើមបាទមេជីវិតគោជាកសិដ្ឋានមេជីវិតគោបាទតើការដែលយើងធ្វើសពនិមិត្តនេះវាខុសពីធម្មជាតិបែបណាបាទបើគិតពីលទ្ធផលវាគិតពីអាចថាតើវាមានហានិភ័យអីផ្សេងៗទេទៅដល់គោឯងបើតាក់ទងទៅនឹងយើងប្រកាសសពនិមិត្តហើយនឹងគោបំពាក់ដោយធម្មជាតិណាគឺវាខុសគ្នាបាទខុសគ្នាទី1នៅពេលដែលយើងប្រកាសសពនិមិត្តគុណសម្បត្តិរបស់វាយើងចង់ឲ្យគោនឹងកើតមួយឆ្នាំមួយក្បាលបានទៀងទាត់រដូវមានថាវិលជុំទៀងទាត់ហើយរឿងទី2គឺធ្វើឲ្យគោនឹងអត់ឆ្លងរោគអត់ឆ្លងជំងឺដោយសារអីទី1ដោយសារតែអ្នកប្រកាសគាត់មានជំនាញបច្ចេកទេសហើយគាត់អនាម័យត្រឹមត្រូវហើយគាត់លូកគូតគោក៏មានស្រោមដៃដែរបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ដាក់ស្ពឺមតាមរយៈកំភ្លើងប្រកាសហ្នឹងក៏គេមានស្រស់ទឹកក្តៅកំភ្លើងបាទហើយក៏គេមានស្រោមប្រកាសហ្នឹង2ជាន់ថែមទៀតដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងស្បូនគោហ្នឹងហើយវាអត់មានមេរោគណាមួយដែលឆ្លងជាមួយនឹងមេជីវិតទៅតាមហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់សុវត្ថិភាពរបស់គោហើយបើនិយាយពីការប្រកាសជាមួយនឹងធម្មជាតិបាទធម្មជាតិគឺវាងាយនឹងឆ្លងមានន័យថាគោបាវាបំពាក់គោនេះហើយវាបំពាក់គោផ្សេងទៀតហើយគេដឹកគោយកមកមិនដឹងថាគោនឹងមានមេរោគឬអត់មានរោគយ៉ាងដឹងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនប្រជាកសិករនៅពេលដែលគាត់ឃើញគោរបស់គាត់នឹងភាគច្រើនទៅលាកស្បូនបាទហើយលាកស្បូនខ្លះលាកសលាកអំបិលលាយមកអញ្ចឹងប្រជាកសិករគាត់ថាអាការប្រកាសសពនិមិត្តនឹងវាធ្វើឲ្យគោគាត់ខូចស្បូនឬក៏ធ្លាក់ស្បូននឹងចង់ជម្រាបប្រាប់ពីបច្ចេកទេសផងដែរថាការប្រកាសសពនិមិត្តគឺมันធ្វើឲ្យគោនឹងលាកស្បូនឬក៏ធ្លាក់ស្បូនទេបាទគឺខុសគ្នាមានន័យថាវាជួយឲ្យស្បូនមានថាអ្នកបច្ចេកទេសយើងក៏ជួយមើលពិនិត្យស្បូនហើយព្យាបាលស្បូននេះទៀតបាទវាខុសពីការយល់របស់គាត់បច្ចេកទេសបាទអ្នកបច្ចេកទេសបាទច្បាស់លាស់តែម្ដងហើយសម្រាប់ SV យើងមានពេទ្យបច្ចេកទេសដុកទ័របច្ចេកទេសហើយពេលដែលគាត់ទៅជួយ
គោប្រជាជនយើងធ្លាក់ស្បូនឬក៏មានបញ្ហាស្បូនប្រកាសអត់ជាប់ដាក់បាធម្មជាតិអត់ជាប់អីហ្នឹងគឺក្រុមបច្ចេកទេសយើងទៅជួយ free មេថាទៅ scan ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន ultrasound វាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកូននឹងលាក់ស្បូនឬក៏កូននឹងវាបៀបម៉េចក្រុមបច្ចេកទេសជួយអញ្ចឹងបាទឥឡូវតោះគ្នាមើលហើយអីឥឡូវខ្ញុំមានគោញីដែរខ្ញុំចង់ដាក់មួយដែរធ្វើម៉េចនីតិវិធីធ្វើម៉េចហើយចំណាយអស់ប៉ុន្មានបាទដើម្បីបានពូជនេះមកបាទនិយាយទៅបើសិនបើជាកសិករយើងគាត់មានគោញីហើយគាត់ចង់បានពូជល្អនេះទៅគឺចំណាយមិនច្រើនទេខុសពីមុនឆ្ងាយបាទពីមុនដែល SV អត់ទាន់មានពូជប្រជាជនចង់ប្រកាសគឺតម្លៃអត់ក្រោមពី100ទៅ$150អូដើម្បីប្រកាសបានណាកាលពីមុនណាបាទពីមុនណាបាទឥឡូវសមតែឥឡូវនេះ SV មានពូជប្រកាសហើយផលិត sperm ដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះហើយប្រកាស SV ផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាកសិករយើងហ្នឹងគឺតែ$40ទៅ$50អូធូរថ្លៃជាងពាក់កណ្ដាលបាទធ្លាក់ខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលបាទហើយមូលហេតុនេះបានជាតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយបានជា SV នឹងយកតម្លៃនឹងទាបជាងពីមុនមកម្លេះដោយសារតែទី1ផលិតខ្លួនឯងបាទហើយទី2 SV បានបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារជាមួយនឹងមន្ទីរជាមួយនឹងការិយាល័យបដកម្មទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបានចំនួន19ខេត្តអូស្មើនឹងអ្នកប្រកាសហ្នឹងយើងបណ្ដុះបណ្ដាលបាន400អ្នកជាងបាទហើយចេះប្រកាសបានជាង100អ្នកដែលគាត់អាចនៅតាម19ខេត្តហ្នឹងចឹងងាយស្រួលចិត្តបាច់មកកែបទេបាច់មកកែបទេគាត់ថាឆាតប្រាប់ឬខលប្រាប់គឺពេទ្យគាត់នៅក្នុងស្រុកឃុំគាត់ខេត្តគាត់នឹងតែម្ដងបាទមួយខេត្តមាន3 4នាក់ខេត្ត3 4នាក់បើបងប្អូនមានគោញីតលេបាទឆ្អឹងរៀងធំហ្នឹងបាទគឺគាត់ចំណាយអស់ត្រឹមតែ$50ហ្នឹងគឺបានកូនណាបានកូនហើយបាទហើយក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិញទីទូទាំងប្រទេសមកវិញអូទិញយ៉ាងម៉េចវិញមានន័យថាយើងទិញបើសិនមកគាត់ចិញ្ចឹមរហូតទៅដល់គាត់ចង់លក់តែ2ឆ្នាំគឺក្រុមហ៊ុនយើងទិញចន្លោះពី11000អាចរហូតដល់12000ឲ្យតែពូជរបស់ SV 1គីឡូគោរស់ថ្លឹងគោរស់បាទឈរថ្លឹងមានថាគឺយើងហ៊ានទិញរហូតដល់11000ទៅ12000ឲ្យតែគោពូជរបស់ក្រុមហ៊ុន SV ទាំងឈ្មោះបើមើលញីបើសិនបើញីយើងគាត់លក់សម្រាប់ធ្វើពូជគឺតម្លៃថ្លៃអូបាទញីបើយើងទិញ SV ទិញយកមកធ្វើពូជគឺយើងអត់គិតជាគីឡូមានថាយើងមើលម៉ៅគាត់លក់ប្រមាណប៉ុន្តែជាទូទៅគឺទិញអត់ក្រោមចន្លោះពី$2000ទៅ$3000គោញីអូមួយក្បាលបាទដែលក្រួយប្រកាសពូជមួយ5ម៉ាន់នេះហើយតែ5ម៉ាន់បាទគឺទិញតម្លៃបានថ្លៃអូប៉ុន្តែបើគោឈ្មោលគឺយើងទិញសម្រាប់យកមកកាប់សាច់បាទបើញីគឺយើងមើលឃើញល្អបាទពូជរបស់យើងគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍពូជដូចចក្ខុវិស័យយើងបាទរហូតដល់បាន$2000ណាបាទមួយក្បាលគោញីបានរហូតដល់$2000 $2000ទៅ$3000អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាបច្ចេកជាមួយបច្ចេកទេសយើងដែរមានថាវាជាចក្ខុវិស័យរបស់យើងមានថាអភិវឌ្ឍពូជគោ5ម៉ាន់បាទអញ្ចឹងណាហើយនឹងបង្កើនការផលិតបាទអញ្ចឹងមានថាយើងអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករយើងលក់គោញីទេមានថាទុកឲ្យគាត់បន្តនៃការផលិតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយបានពូជគោល្អហើយធំលឿនបាទធំលឿនអញ្ចឹងណាបងគាត់ថាកុំទាន់អាចលក់បានគោញីហើយអានោះបើលក់ក៏បានថ្លៃដែរបាទលក់បានថ្លៃបើកុំទាន់អាចលក់បាទទុកវាមួយចំនួនទៀតទៅបាទទុកមួយចំនួនពីរចំនួនទៅហើយទីផ្សារគឺអត់ខ្វះទេពូជល្អប៉ុន្តែបើគោសាច់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់គោឈ្មោលបានគោឈ្មោលឲ្យគាត់ផលិតបាន18ខែហ្នឹងលក់មក SV មក SV មកទិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ទៅជាពូជសុទ្ធ 100% ចូលសាច់ហើយបាទចូលសាច់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឡើងដល់ 100% តាមស្រួលនេះកសិករខ្មែរអាចមានវាសនាមួយលក់មួយ5-10ម៉ឺនបាទអាហ្នឹងយើងយកមកធ្វើពូជផលិត sperm បន្តទៀតបានបាទជួនកាលបងប្រជាជនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់គោបាគាត់ទិញយកទៅប្រកាសនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់គាត់ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងណាឲ្យតែពូជល្អបាទឲ្យតែពូជល្អអញ្ចឹងឥឡូវចេះតើពូជល្អខ្ញុំមិញហ្នឹងបានប្រាប់ខ្ញុំថានេះអានេះវាមានសមុទ្រកំណើតវាមានអីត្រឹមត្រូវមែនទេបាទវាមានថាវាចុះកំណើតហើយឪពុកម្ដាយវាណាគេអញ្ចឹងយើងដឹងណាដឹងបងដឹងតើនៅស្រុកខ្មែរយើងចុះបញ្ជីចឹងបានដែរទេបានបងបាទចឹងហើយដោយសារកន្លែងហ្នឹងឯងបងដែលចក្ខុវិស័យយើងអភិវឌ្ឍពូជដើម្បីកុំឲ្យវាជន់ឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកណាបានក្រុមហ៊ុនបានយើងមានសមាគមមួយគឺយើងបង្កើតសមាគមអភិវឌ្ឍពូជគោ5ម៉ាន់កម្ពុជាអាមេរិកអូនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយកន្លែងនេះគឺ SV បានធ្វើការសហការជាមួយគ្នាក្នុងការបង្កើតដំណឹងអញ្ចឹងមានន័យថា
ហើយដូចបានយើងដាក់អាមេរិកដោយសារតែ SV យើងជាសមាជិកសមាគមគេនៅអាមេរិកដែរបាទយើងទិញពូជគោវាមកអញ្ចឹងហើយយើងរក្សាពូជហ្នឹងអភិវឌ្ឍបន្តគឺយើងចំជីសមាគមអាមេរិកកម្ពុជាអាមេរិកតែម្ដងបាទន័យថាឥឡូវហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសមួយប្រកាសកូនគោចំនួនក្រោយនេះឪពុកវាតម្លៃខ្លួន$150,000បាទវាមានអាមួយទៀតឪពុកវាតម្លៃខ្លួន$25,000ត្រូវបងបាទហើយ SV ហើយសមាគមយើងហ្នឹងនឹងចុះបញ្ជីជាតិអាហ្នឹងបញ្ជីជាតិគោបងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា pedigree បាទ pedigree មានថាចុះបញ្ជីសាវតា3ជំនាន់របស់វាបន្តរហូតអញ្ចឹងណាបាទហើយអាហ្នឹងបើសិនបើគោដែលចុះបញ្ជីហ្នឹងលក់អន់ថ្លៃបងបើសិនបើចុះបញ្ជីលក់អន់ថ្លៃបាទហើយជាទូទៅគេអត់សូវចុះបញ្ជីគោឈ្មោលទេគេចុះបញ្ជីគោញីដើម្បីគេទិញយកទៅធ្វើពូជបាទគោឈ្មោលជាទូទៅគេផលិតចេញជាសាច់ទៅវិញសាច់អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងន័យថាឧទាហរណ៍ថាបងសល់ឯងមានមេដែលយើងបានកើតមកមួយចំនួនពីរចំនួនយើងចុះបញ្ជីវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញមេរបស់បងទៅធ្វើពូជហើយបងប្រាប់តែគោខ្ញុំ5ម៉ាន់ឈាម75បាទប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់បានចុះបញ្ជីខ្ញុំអ្នកទិញខ្ញុំមិនជឿថាបងឯងគោនឹងឈាម75มันអាចគ្រាន់តែមើលទេបាទអាចមើលដឹងទេអញ្ចឹងណាតន់តែមានចុះកំណត់ត្រារបស់វាចំនួនទីប្រមាណបាវាអីគេហើយបើចង់ដឹងគេសើចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google របស់គេប្រព័ន្ធរបស់គេហ្នឹងគឺគេមើលឃើញបាទមើលឃើញដូចពូជពួកយើងនេះបើសិនបើនេះដូចគាត់មកអង្គុយមិញអ្នកកំណត់ត្រាហើយគេសើចពូជណាលើអ៊ីនធឺណិតគឺបានទាំងអស់បាទដោយសារអានេះឈ្មោលបាទហើយឈ្មោលនេះថ្លៃមែនតើថ្លៃហើយតើពេលយើងផលិតចំនួនទី1មិញថាលក់ចេញទៅបាទតើគោរហូតដល់ចំនួនទីប៉ុន្មានដែលលក់បានថ្លៃដូចនេះចង់ជំរាបប្រាប់ដែរថាពេលខ្លះបើសិនបើពូគាត់មានថាពូជនឹងចំនួនឈាមទី4ទី5បាទហើយវាចូលឈាមគេចូលឈាម8ជាងហើយឡើងទៅ9 100ហើយគឺលក់បានថ្លៃហើយអ្វីដែលសំខាន់សួរថាគេទិញនឹងយកមកធ្វើអីបាទលក់បានថ្លៃតោះតែគេទិញយកមកធ្វើពូជដោយ SV អញ្ចឹងណាយកមកធ្វើយក sperm វាអាហ្នឹងលក់បានថ្លៃប៉ុន្តែបើសិនបើគេទិញយកទៅទីផ្សារចូលសត្វធាតុគឺគេគិតគីឡូឯងតម្លៃរបស់វាមិនអាចលើសពីទីផ្សារប្រហែលទេដោយ SV ទិញ1គីឡូ11000 12000បើកាន់តែយើងចូលដល់ទី4ទី5ហើយវាអាចបានគោពូជហើយបាទគោវាល្អបាទគោពូជហើយកន្លងមកនៅនេះមានខាងណាដែលគាត់ទិញកូនដែលបានចំនួនទីម៉ានខ្លះអាចជួយប្រាប់តិចបាទមានពីខាងវៀតណាមគេមកទិញយកពូជហ្នឹងបើថ្លៃកាលហ្នឹងគាត់មកទិញពីកសិដ្ឋានយើងនេះតម្លៃរហូតដល់$50,000 កូនឈ្មោលគេយកទៅធ្វើពូជអញ្ចឹងអូហើយឈ្មោលហ្នឹងចំនួនទីម៉ានឈាមសត100%បាទតោះគ្នាមើលឈាមសុទ្ធ100%$50,000 អញ្ចឹងមិនពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ហើយតាបាទលេងគាត់និយាយមកថាមែនហើយគោមួយតម្លៃរហូតដល់$25,000គាត់ហ៊ានទិញមកតោះគ្នាមើលកូនដែលគាត់លក់ទៅវិញមួយរហូតដល់$50,000បាទត្រូវអូមិនធម្មតាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេទិញដែរបងគេទិញពីកសិដ្ឋានយើងទៅនៅកំពង់ឆ្នាំងក៏គេទិញដែរបាទប៉ុន្តែយើងមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះកសិដ្ឋានគាត់ទេថាមានគាត់ទិញគាត់ថាគោយើងធ្លាក់មកក៏គាត់ហ៊ានយកដល់ទៅតម្លៃ$4-5,000អញ្ចឹងណាបាទន័យថាពីទីនេះទៅយើងលក់កូនបានច្រើនទេប្រហែលហើយ4-5ហើយណាបាទ4-5ហើយគឺសម្រាប់ទៅអ្នកដែលគេស្រឡាញ់គោខ្លាំងហ្នឹងណាបាទគឺកូនគោមួយគឺតម្លៃ$50,000បាទថ្លៃថ្លៃមិនធម្មតាចាំថាពេលខ្លះនៅពេលស្ដាប់ទៅគេមិនអាចចង់ទៅជឿបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចង់ជម្រាបប្រាប់ថាជាក់ស្ដែងពីព្រោះអ្នកដែលគេហ៊ានទិញថ្លៃគេស្គាល់គោច្បាស់បាទហើយដោយ SV អញ្ចឹងឲ្យហ៊ានទិញពីបរទេសមកតម្លៃថ្លៃដោយសារ SV ស្គាល់គោច្បាស់ហើយស្រឡាញ់គោចង់អភិវឌ្ឍពូជប៉ុន្តែក៏ SV មើលឃើញដែរមុនហ្នឹងយើងឃើញមេពូជមួយតម្លៃ$7,000អញ្ចឹងគឺអាកូនដែលវាកើតមកហ្នឹងគឺយកអា$7,000ប្រកាត់មកអា5-10,000ប្រកាត់មក$25,000ចេញមកពូជសុទ្ធបាទអាហ្នឹងឯងដែលលក់បានតម្លៃរហូត$3-4,000 $5,000គឺអាហ្នឹងឯងបាទ
ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគោតលេហើយរហូតទៅដល់ឈាមសតវា 100% ប្រើពេល10ឆ្នាំបង10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងចង់ទិញឈាមសតអានឹងឈាមសតដាក់បញ្ចូលគ្នាតម្លៃវារាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែយើងវាបានសុទ្ធលឿនបាទសុទ្ធលឿនតែឆ្នាំបានសុទ្ធមកអូចឹងប៉ុន្តែតម្លៃវាថ្លៃបាទហើយចេះនៃមួយមេមួយក្រុមការងារទៅអនាគតមានផែនការអីសម្រាប់ SV បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន SV ដោយជំរាប5ចក្ខុវិស័យយើងគឺអភិវឌ្ឍពូជគោល្អបែបនេះជាពិសេសគូពោ5ម៉ាន់ហើយនឹងបង្កើនទៅលើការផលិតជាមួយនឹងប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រមូលទិញមកវិញដើម្បីកែច្នៃជាសាច់ហើយផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2027នេះជាកម្មវិស័យអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រមូលទិញគោពីប្រជាកសិកររាប់រយក្បាលដែរហើយសត្វតាឃាតនៅខាងក្រោយនេះហើយយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែផ្គត់ផ្គង់សាច់គោ5ម៉ាន់យូនីករបស់យើងគឺ5ម៉ាន់នៅក្នុងទីផ្សារទំនើបរបស់ជីបម៉ងបាន7សាខាហើយបាទហើយនៅទីផ្សារផាប់មួយចំនួនហើយនឹង restaurant មួយចំនួនហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងបានផ្គត់ផ្គង់សាច់នៅម៉ាក្រូនៅ CP Fresh Shop ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទៅជីបម៉ងបាទ supermarket បាទ supermarket បាទទៅជីបម៉ង supermarket ហើយទិញគោ5ម៉ាន់យីហោដាក់ SV តែម្ដងយីហោសាច់គោ5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរបាទនៅក្នុងយីហោនៅក្នុងអា sticker របស់យើងហ្នឹងបាទកញ្ចប់របស់វាហ្នឹងគឺសាច់គោ5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរហើយសាច់ឥឡូវនេះយើងមានសាច់ដែលយើងវេចខ្ចប់បែបព្រីមៀមហ្នឹងហើយនឹងឆ្នៃមួយចំនួនឆ្នៃទៅជាប្រហិតបាទអញ្ចឹងប្រហិតក៏ប្រហិតសាច់គោ5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរបាទមានប្រហិតបាទហើយនឹងសាច់ក្រកមួយទៀតសាច់ក្រក5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរ5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរហើយđâyបានយើងដាក់5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរបងដោយសារតែ5ម៉ាន់យើងផលិតក្នុងប្រទេសយើងបាទហើយយើងគ្រប់គងពូជហ្នឹងនៅទូទាំងប្រទេសហើយយើងទិញវិញយើងកាប់យើងកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងចឹងហើយបានថាយើងជាគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយផលិតផលយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនញ៉ាំទៅយ៉ាងម៉េចអូខេល្អណាស់បងសាច់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសាច់ហ្នឹងគឺវាផុយបាទរសជាតិវាមានថាការហូបរបស់យើងទៅពេលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីសាច់ដែលយើងធ្លាប់ហូបពីមុនមកបាទហើយបើសាច់ហ្នឹងបើយើងចង់ថាសាច់ហ្នឹងឆ្ងាញ់វាមិនបើបងប្អូនដែលធ្លាប់ហូបសាច់គោអូស្ត្រាលីបាទហើយនឹងហូបសាច់គោប្រម៉ាន់គឺស្រដៀងគ្នារសជាតិដូចគ្នាបាទហើយបើសិនបើបងប្អូនទៅរកទិញនៅទីផ្សារឃើញកញ្ចប់សាច់គោប្រម៉ាន់របស់ SV ហើយនឹងនៅក្នុងម៉ាតរបស់គេហ្នឹង super ហ្នឹងគេមានអូស្ត្រាលីបងប្អូនយកមកដាក់ទន្ទឹមគ្នាប្រៀបធៀបគ្នាបើដក sticker ចេញអត់ដឹងថាមួយណាអូស្ត្រាលីមួយណាប្រម៉ាន់បាទគឺដូចគ្នាពណ៌ទាំងអីហ្នឹងបាទមិនចាញ់មានថាខ្លាញ់វានៅក្នុងសរសៃសាច់របស់វានឹងស្តៀងគ្នាបាទស្តៀងបាទមកដល់ត្រង់នេះនិយាយរួមអូយមានអារម្មណ៍មួយរំភើបតែយើងធ្លាប់តែសរសើរគោអូស្ត្រាលីសាច់គោអូស្ត្រាលីបាទនាំនេះសរសើរសាច់គោអូស្ត្រាលីឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងធ្វើបានហើយបាទបងប្អូនសាច់ដែលមានគុណភាពបាទគោដែលមានគុណភាពបាទយើងកំពុងតែធ្វើបានហើយបាទដោយ SV សហការមួយកសិករជាច្រើនបាទយើងរួមដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតហើយអានេះយើងមើលមកដល់នេះ SV ទៅបាន6ឆ្នាំទេបាទ6ឆ្នាំអូយហើយតោះនេះពិចារណាមើលបើឡើងរហូតដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំយើងនឹងមានពូជគោកាន់តែច្រើនសុទ្ធត្រូវបាទនៅពេលនោះហើយយើងអត់ខ្វះសាច់គោព្រីមៀមបាទសាច់គោគុណភាពខ្ពស់យើងនឹងមិនខ្វះទៀតទេបាទទាំងអស់គ្នាមិនបាច់នាំចូលទៀតទេបាទដល់ពេលហើយមិនបាច់នាំចូលទៀតទេឥឡូវហ្នឹងនាំគ្នាទៅជួយញ៉ាំបាទអាចទៅផ្សារជីបម៉ងបាទទៅនាំគ្នាទៅមើលទៅបាទសាច់យេហោ5ម៉ាន់គ្រួសារខ្មែរបាទនាំគ្នាប្រើផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែច្រើនឥឡូវយើងធ្វើបានហើយបាទនៅតែទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគ្រប់គ្រងបាទហើយណេងហើយមួយ SV គឺកំពុងតែស្ទុះទៀតខ្លាំងបាទត្រូវបងបាទមើលឃើញដំណើរក្នុងការចិញ្ចឹមកើនឡើងខ្លាំងហ៎កើនឡើងបងឆ្នាំ2020 25នេះកំណើនកើនជាង2024សឹងតែគុណជា2គុណជា3នៃការយក sperm ទៅប្រកាត់បាទពីព្រោះគេដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2024យើងចំណាយលុយយើងរួមទៅ SV ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជា CEO បាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងសវ៉ាតហើយនឹងបងសាលីអូមើតគាត់ជាជនជាតិខ្មែរបាទបងសវ៉ាតគាត់នៅកំពង់ធំយើងហើយបងសាលីអូមើតនៅកញ្ចេះយើងបាទគាត់រួមគ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាយើងជាក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែហេតុអីបានទីយើងទៅផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយអញ្ជើញបងប្អូនកសិករឲ្យមកស្ដាប់ពីបច្ចេកទេស
ហើយពេលខ្លះបងប្អូនកសិករអត់មកសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយនឹងការិយាល័យកសិកម្មយើងឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភធ្វើដំណើរមកទៀតអូលះបង់អាហ្នឹងទៀតហើយមកប្រជុំចំណាយលុយអស់រាប់រយដុល្លារបាទហើយចំណាយរហូតដល់យើងធ្វើ19ខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពួកយើងលះបង់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីចិញ្ចឹមគោទៅចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងណាបងគឺពូជ5ម៉ាន់យើង5ម៉ាន់នេះឯងបាទហើយបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំថា SV យើងផ្អាប់គោក្នុងស្រុកយើងអត់ទេអត់ចង់មានន័យយ៉ាងទេន័យថានៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាដែរឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរួមសហការជាមួយវិស័យឯកជនធ្វើម៉េចដើម្បីកែប្រែពូជគោបាទដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងចិញ្ចឹមតែ2ឆ្នាំលក់ទៅបាន 5-6 លានដូចគេដូចប្រទេសគេខ្ញុំចាំបានកសិដ្ឋានកូរ៉េ GH Farm បាទខ្ញុំទៅចែកជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េបាទគាត់ថានៅប្រទេសកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលរបស់គេលើកទឹកចិត្តឲ្យមួយគ្រួសារឲ្យមានគោពូជរបស់កូរ៉េគេនឹងមួយក្បាលចាស់ហោចណាស់ហើយគាត់ថារយៈពេល2ឆ្នាំគេលក់មួយក្បាលបាន6លានឡើងគាត់ថាហើយគាត់ថានៅប្រទេសកូរ៉េកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺមានគោទូចដូចគោកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេប្រើអាគោដែលមានតម្លៃថ្លៃគាត់ថា1គីឡូ$70 $80គោធំអស់ហើយបាទគោធំអស់ហើយបាទអញ្ចឹងចង់កូរ៉េជប៉ុនក៏គាត់មានពូជរបស់គាត់បាទកូរ៉េក៏មានពូជរបស់គាត់ឥឡូវខ្មែរយើងក៏មានពូជរបស់ខ្មែរយើងដែរអភិវឌ្ឍរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងយើងលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយ SV ចង់លើកទឹកចិត្តដូចបងមានប្រសាសន៍ថាយើងឈប់នាំសាច់មកពីក្រៅទៅហើយយើងមានរបស់យើងហើយយើងមានម៉ាស៊ីនសត្វតាឃាតរបស់យើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិបាទប្រើបច្ចេកទេសទាំងអស់ហើយលើកទឹកចិត្តថាបើបងប្អូនដែលធ្លាប់នាំពីខាងក្រៅអីយើងអាចសហការគ្នាvới SV បាទ SV ប្រើម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសនឹងគឺរៀបចំវិចខ្ចប់ឲ្យបងប្អូនដាក់ក្នុងទីផ្សាររបស់បងប្អូនបាន SV ចាំតែផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក៏បានដែរណាណែចង់លើកទឹកចិត្តកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមមកចាស់ផ្សារទាំងអស់គ្នាបាទនាំគ្នាមកយកសាច់គោរបស់ខ្មែរយើងនេះទៅបាទយើងធ្វើបានហើយសុទ្ធតែជាសាច់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទហើយអាចចូល page របស់ SV បានបាទអាចចូល page SV បានបាទនេះគោ5ម៉ាន់ហើយមេនេះឈាម50ទេចំនួនទី1បាទហើយមើលកូនវាទៅបាន2ខែជាងប៉ុន្តែយើងមើលតងន់ក៏រូបរាងវាគឺជាមួយនឹងគោស្រុកយើង2ខែជាងធំណា2ខែជាងទេប៉ុន្តែលូតលាស់ល្អបាទអញ្ចឹងគោឈាម75អូ75ឈាម75ចំនួនទី3ចូល75ចំនួនទី2អូចំនួនទី2បាទពូមេចំនួនទី1មេចំនួនទី1បាទអញ្ចឹងមេនេះគឺ5ម៉ាន់កើតនៅខ្មែរបាទហើយដល់ពេលកូន5ម៉ាន់ចំនួនទី2កើតនៅខ្មែរដែរបាទហើយតែ2ខែទេបាទមើលទៅចេញធំណាបាទបងបាទសម្រាប់គោបាពូជល្អរបស់យើងដែរអានេះបានពៀនដូចគ្នាអានេះឈ្មោះវា Red Zone អូ Red Zone បានលេខកូដវាអានេះមកពីណាអានេះយើងទិញមកពីក្រៅប្រទេសដែរអូ Red Zone បានទៀតតម្លៃប៉ុន្មានអានេះតម្លៃ150,000នេះបងបាទ150,000បាទ5ម៉ាន់ដែរបាទ5ម៉ាន់បាទប៉ុន្តែពណ៌វាខុសគ្នាអញ្ចឹងអានេះមួយនេះមិនដែរមួយនេះល្អអានេះកាលដែលគេប្រកួតនៅប្រទេសខាងជិតខាងយើងដឹកយកទៅប្រកួតបានលេខ2អានេះអូបាទលេខ2អានេះ5ម៉ាន់កើតនៅខ្មែរមែនបាទកើតនឹងក្រៅយើងហ្នឹងអូប៉ុន្តែពូជសុទ្ធអានេះឈាមសុទ្ធអានេះឈាមសុទ្ធបាទកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយយកទៅប្រកួតនៅវៀតណាមឈ្នះពានបាទបានលេខ2បាទបានលេខ2បាទអញ្ចឹងបីថាអានេះគឺកើតនឹងក្រៅយើងហើយសម្រាប់មេរបស់វាល្អមេវាឈាម100ហើយមេវាតម្លៃ$10,000អូបាទមេវាបាទហើយប្រកាសជាមួយនឹងបារបស់វាឈាមសុទ្ធនៅរបស់យើងហើយកើតនឹងក្រៅឥឡូវបានប្រកួតនៅប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងគឺបានលេខ2អូហើយប្អូនវាមួយទៀតហ្នឹងបានលេខ2ដែរអូប្អូនវាទៅប្រកួតដែរការដែលវាប្រកួតទៅប្រកួតតំណាងកម្ពុជានេះតំណាងកម្ពុជានិយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតែ SV ទេដែលមានគោយកទៅប្រកួតប្រទេសគេបានអូមានតែ SV ទេមួយនេះវាជាប់លេខ2ដោយសារអីអានេះការដែលគេប្រកួតកាលពីមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងវាធ្លាក់បានលេខ2ដោយសារតែកញ្ចក់គេឲ្យបន្ទុកកញ្ចក់វាធ្វើអត់ដល់ស្អាតអញ្ចឹងហើយបាទឥឡូវហ្នឹងយើងរៀបចំធ្វើកញ្ចក់គោគ្រប់គោពូជយើងគឺធ្វើកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទៅម្ដងទៀតបានលេខ1បាទអូហើយ slow ណាអូយឥ
អានេះយើងយកមកពីបរទេសដែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគម5ម៉ាន់ បាទ ហើយអ្វីដែលវាខ្លាំងជាងគេអានេះបានពៀននៅបរទេស អូ បានពៀននៅបរទេសហើយវាប្រកាសជាមួយនឹងគោប្រជាជនយើងនេះភាគច្រើនញីមកអានេះល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងដាក់បានញីមក បាទ ប្រជាជនយើងអត់ចាំបាច់ទិញភេទញីអានេះបាទភាគច្រើន បាទហើយបានប្រកាសមួយនៅក្នុងស្រុកច្រើនហើយ អូអានេះចូលប្រហែលជាអត់ក្រោម 3000 ក្បាលទេ បាទ 3000 ក្បាល អូ បាទបានច្រើនបាទ ហើយជាចុងក្រោយបាទ បាទ មានអីចង់ផ្ដាំបាទទៅដល់ប្រហែលជាបងប្អូនកសិករ បាទ បាទដែលយើងនៅតាមជនបទយើងមានស្មៅយើងអាចដាំស្មៅយើងមានឱកាសដើម្បីចិញ្ចឹមគោច្រើនណា បាទ ប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនក្រោយពីលែងសូវធ្វើស្រែចម្ការអត់ទៅឃើញគោទេ ត្រៃហើយ ឃើញតែគោយន្ត បាទ បាទអញ្ចឹងតើនៃមានសារអីពិសេសផ្ដាំផ្ញើទៅគាត់បាទសូមជឿ អរគុណបងហើយអរគុណជំរាបសួរដល់បងប្អូនម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់កាលពី10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនបងប្អូនប្រជាកសិករយើងគាត់ចិញ្ចឹមគោដើម្បីអូសទាញភ្ជួររាស់មែនទេបង បាទហើយប៉ុន្តែសម្រាប់សម័យឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនយើងប្រើគោយន្តនេះបងមានប្រសាសន៍មិញប្រើគោយន្តហើយព្យាយាមលក់គោអស់ហើយជាពិសេសមេគោរបស់គាត់ដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមលក់សឹងតែអស់ហើយអញ្ចឹងតិចទៀតប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺខ្វះសាច់គោហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែល SV ចេញពីខាងនេះទៅគឺផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនគឺកុំឲ្យនាំគ្នាលក់មេពូជរបស់យើងអីដើម្បីយើងប្រកាសជាមួយនឹងពូជល្អហើយយើងចិញ្ចឹមដើម្បីលក់ជាអាជីវកម្មវិញពីព្រោះយើងមិនមែនចិញ្ចឹមគោដើម្បីបង្ហាញរាងបង្ហាញកម្ពស់ដូចពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនទេគឺយើងបង្ហាញយើងចិញ្ចឹមដូចនេះចិញ្ចឹមយកសាច់លក់មកក្បាលបានចន្លោះពី5លាន6លាន7លានទៅអញ្ចឹងបងចិញ្ចឹមឲ្យសល់ចំណូលបាទមិនចិញ្ចឹមដើម្បីអូសទាញទេអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយវាជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់ខាងខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនអាជីវករអាជីវកម្មឲ្យយើងសហការគ្នាទៅរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីជួយកណាទិញសាច់ច្រើន SV បានប្រមូលទិញគោពីប្រជាជនយើងបានច្រើនហើយកែច្នៃក្នុងស្រុកយើងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកយើងបានច្រើនជាជាងដែលយើងយកពីខាងក្រៅហើយការទិញពីបងប្អូនយើងតិចហើយធ្វើបងប្អូនគាត់ចង់លក់គេមកឲ្យតម្លៃទាបអញ្ចឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេបាទឥឡូវរៀនចិញ្ចឹមគោបែបទំនើបបាទគឺមកមួយ SV ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនាំគ្នាអភិវឌ្ឍគោរបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងឲ្យសាច់កាន់តែសម្បូរឲ្យពូជកាន់តែសម្បូរហើយទៅអនាគតយើងនាំចេញសាច់គោយើងនាំចេញពូជគោបាទអាចថានាំចេញកូនគោបាទអីផ្សេងបាទដែលប្រទេសផ្សេងគេមកទិញពីខ្មែរទៅវិញបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងបាទជាម្សៅប្រហុកដែលបានសំឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីប្រហុកធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងចំណេញពេលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខទាំងម្ហូបខ្មែរនិងម្ហូបបរទេសម្សៅប្រហុកគីរុំគ្មានសារធាតុអេស្តាមីននិងសារធាតុមិនល្អផ្សេងទៀតរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំដោយមានទំនុកចិត្តម្សៅប្រហុកគីរុំមាន5រសជាតិស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ម្ហូបអាស៊ីនិងម្ហូបអន្តរជាតិម្សៅប្រហុកគីរុំមោទនភាពផលិតផលខ្មែរគីណាកាប់ស៊ីលត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារ GMP នៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងហើយការជឿជាក់មិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែនៅជិត20ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគីណាកាប់ស៊ីលគឺជាជម្រើសរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បំបត្តិរាល់ការឈឺចុកចាប់